الله يحصى على أصنام رب العالمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هم بعد شكون وراه؟ علاش جاو في الدرجة الثانية ورا ربي ديالك تلاوت؟ لأنهم هما القنطرة اللي تفوت عليها نعم الله إليك. شوف ربي شكون اللي يوكل به، شوف ربي شكون اللي جعله وكيل قائم على أعمالك، وكيل أعمالك. واش يسموها هذا تاع لي جوار هذا؟ ماناجير ولا هذا شوف لا ماشي الكوتش المدرب، الماناجر هذاك اللي يتفاوض ويبيع اللاعبين هذاك هو. شوف شكون اللي دار لك كماناجير، باك وامك يحاسبوك يقول لك لا نقصوا شويه. بالعكس لو كان تجي تاكل رموار يفرح. لو كان تفقر وما تخليش حتى ظروف يجيب والله هذاك هو البليزير تاعو. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف 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 أف. شو الأف؟ كاش ما حاجة أقل من الأف. بالعكس قال لو كان بعض المفسرين قالوا لو كان هناك أقل من كلمة أف لقالها الله عز وجل. القرآن الكريم كي يوصف حاجة راه يجيبها، ما كي يوصف لك حاجة يجيب لك دقة في الوصف ما بعدها دقة. هذاك المنافق اللي كان معهم في غزوة في الحديبية، واحد جد بن قيس فدار شوي فوضى هكا في صفوف المسلمين. قالوا له جماعة ودي روح الرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. وعارف القرآن هو، والقرآن ينزل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال نقول كلمة يجيبها القرآن الكريم. ما لقاك ما نهدرش، دار لقطة براسه. قال لهم قالوا روح الرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر. قال هيك جاء القرآن الكريم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. ما يروح مع كتاب رب العالمين. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله. فلو كان أقل من كلمة أف تؤذي الوالدين لو جابها رب العالمين وقالها. يا عبد ربي يا مخلوق الله، انت راح تجي في درجة واحد هو يوكل فيك ويشرف فيك ويتمنى لك طول العمر، لدرجة انه انت تصرف عليه في 4 دور وتتمنى كل ما تتهنيت منه. كيف هذه كيفاه تجي كيف يا اخواننا كيفاه؟ رحمك الدعاء المستجاب تاع واش؟ تاع 3 عباد، تاع السفر وتاع الوالد لولده. بالك ولا امك لما يدعوا لك دعاء مستجاب طول ما يشوفش فيه ربي خلاص يقبله ديريكت. نعم. على بالك النبي صلى الله عليه وسلم مرة طالع المنبر طلع الدرجة الأولى قال آمين، الصحابة يتفرجوا. طلع الدرجة الثانية قال آمين، الصحابة يتفرجوا. طلع الدرجة الثالثة قال آمين. فلما كمل الخطبة ونزل وشاف قالوا يا رسول الله رأيناك تصعد المنبر وفي كل درجة تؤمن، وش كان يفهمها من بينها؟ قالوا لو جاني جبريل وقال لي بعدا ولا سحقا لمن أدركه رمضان فلم يغفر له، واللي جاء الحق عليه رمضان وراح وفض رمضان وهو مازال حي وهو مازال فاصاش الوسخ نتاعو، فبعدا يعني الله لا غفر له حب يقول. والثانية بعدا لمن أدرك والديه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة.
قال بعدا سحقا له قال فقال آمين فقلت آمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليك يا اللي ما تحترمش والديك. إذا كان الحقت على باباك ولا أمك ولا باباك وأمك وما دخلوكش الجنة، والله راك أشقى الأشقياء، أشقى الأشقياء على الإطلاق. يا ربي يغفر لنا. هيا بزاف طولنا في الموضوع على كل حال. هيا من التفكير فزت لك الليلة الحسابات نتاعك ضربة واحدة. لكن الموضوع مهم يعني يستاهل انه نهضروا فيه. على مرض هذا ما معليش نكونوا أرجو بصح بإذن الله ما كانش في الجامع أرجو. الحمد لله. وباش الشبكة بعد. Donc, l'imam rapporte le sujet de la semaine dernière, on en avait parlé, le destin. Donc il a posé la question, est-ce que la notion du destin a été bien comprise, était bien assimilée par tout le monde. Donc il reprécise le sujet, effectivement il le dépasse, quand on n'a pas d'exemple à notre portée, on n'a pas d'exemple humain. C'est pour ça qu'on essaie de comprendre à peu près, mais on ne peut pas prétendre pouvoir le maîtriser. Donc l'imam revient sur les 4 points principaux donc il faut retenir sur le destin. Premièrement, on doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Tout ce qui existe, depuis le mouvement de l'atome, depuis la feuille qui tombe d'un arbre, une graine qui germe au fin fond du sol, n'importe quoi, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. C'est vrai que c'est des notions qui nous dépassent, parce que comme disait l'imam, on n'a pas d'exemple à notre portée de quelque chose comme ça, ou d'un être humain, ou d'une machine, peu importe, qui pourrait savoir tout. C'est impossible. C'est pour ça que ça peut nous dépasser, mais il faut juste savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il peut. Et il sait tout. En deuxième position, tout est écrit. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait, il l'a écrit. L'imam nous a donné l'exemple par rapport à l'univers, il a parlé de la grandeur de l'univers. Et il a parlé d'un verset qui dit l'ordre de Dieu est venu, dans le sens. Voilà, l'ordre de Dieu est venu, et donc est venu en arabe, il est au présent ou au passé. Voilà. Donc passé. أتى معناها صاير قرارهم مشى والقذيفة راهي جاية وأمر الله جاية وفي الطريق من عند ربي خرج وراه وصاير. Donc استغفر الله. Donc en fait, حبينا نوضحوا برك donc la phrase en français j'avais dit correctement. Il dit l'ordre de Dieu est venu. Je l'ai dit au passé. l'ordre معناه القيامة يعني المقصود ده. أتى أمر الله معناه القيامة. Donc en fait dans la notion d'ordre c'est la fin des temps. La fin des temps, elle est déjà enclenchée. Le destin est enclenché, mais nous, il ne faut pas qu'on se précipite. Il est enclenché, il arrive, il est sur le chemin. Troisième point, au moment où le fœtus est dans le ventre de sa mère, alors j'aime bien l'image que l'imam donne parce qu'elle est assez claire, le fichier individuel par personne est téléchargé. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là justement que les anges vont noter ce qui est déjà écrit dans les plaques auprès du Seigneur, subhanahu, sera écrit justement sur cette personne en particulier. Et dans le destin de l'univers, il y a un petit fragment qui est programmé pour cette personne. Ça pousse. C'est vrai que les images elles parlent. Hein, la puce de cet humain, dans tout le destin de l'univers, il y a une partie qui est programmée pour cet humain, et bien cette partie-là, elle sera écrite, elle sera ratifiée, écrite par les anges sur cette personne. Quatrièmement, c'est la mise en œuvre de ce qui est écrit. Donc ce qui est destiné, ce qui doit arriver, justement la quatrième chose, c'est qu'il arrive. Ce qui est destiné arrive. Alors maintenant on arrive au sujet qui fâche, entre guillemets, c'est la question qu'avait posée le frère la semaine dernière. Si Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit, alors à quoi ça sert d'agir? À quoi bon agir? Amen. Donc, et c'est là que justement l'imam dit que la question est à double tranchant, mais en fait il faut juste bien la comprendre. Prenons un exemple. Ils disent par exemple si un homme est dans une chambre et qu'on l'observe, on note tous ses faits et gestes.
On sait ce qu'il fait, mais ça ne veut pas dire qu'on l'influence. Voilà, et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala appartient à l'exemple le plus haut. Si je peux me permettre, je donne un exemple. S'il y a des scientifiques parmi nous, même juste avoir l'esprit scientifique, je crois que c'est Newton qui avait dit, si on sait tout sur un objet, on peut prévoir son avenir. Par exemple, si je connais tout sur les composantes de la caméra, ben je sais exactement qu'est-ce qui va mourir en premier, qu'est-ce qui va se détériorer en premier. Je sais comment elle va évoluer, comment est-ce qu'elle va se dégrader. Je vais donner un exemple encore plus simple, la météo par exemple. Si on connaît toutes les permutations, la vitesse du vent, l'humidité, etc., on peut tout savoir, on peut prévoir à peu près pour le lendemain. Et encore, en tant qu'être humain, on ne sait pas tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait tout. Et pour être parfaitement clair, s'il y a des scientifiques justement, pour pas qu'ils me tombent dessus, c'est vrai que la phrase de Newton a été contredite plus tard avec la mécanique quantique. Ils ont dit, effectivement, si on se met à étudier quelque chose, on l'influence forcément. Mais cet exemple-là, ça marche pour les êtres humains, mais Allah subhanahu wa ta'ala est loin de ça. Parce que même quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à un être humain son destin, il va quand même l'accomplir. L'exemple de Abu Lahab. Dans le Coran, il lui est dit qu'il va finir en enfer. Les kuffars viennent le voir et lui disent, regarde, le Coran il dit que tu vas finir en enfer. Fais semblant de te convertir à l'islam, comme ça on va dire que c'est faux. Et par orgueil, il a dit non, je ne le ferai pas. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit qu'il va finir? Parce qu'il sait que malgré qu'il lui ait dit, il va se... القرآن الكريم يا أخي حتى في وقت اليهود اللي كانوا ألد الأعداء تاع الإسلام في ذاك الوقت وجاء القرآن الكريم وقال لهم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة هكذا ولا لا؟ وقال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت. كانوا قادرين جماعة هكا يكونوا فولونتير ويقولوا يا عربي نتمناو الموت ما قدروش مصدق عليهم. Un autre exemple pareil tiré du Coran, à l'époque même du prophète vivait avec eux une tribu de juifs, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceux-là, ils sont trop attachés à la vie. Il a dit, et s'ils sont sincères dans ce qu'ils prétendent, alors qu'ils invoquent Dieu, qu'ils m'invoquent, qu'ils meurent maintenant. Et aucun ne l'a fait. Malgré le défi qui a été lancé, aucun ne l'a fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand lui il nous connaît, il nous connaît parfaitement. Il sait même que s'il nous dit quelque chose, on va pas changer. C'est pas pour autant que le destin va changer. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour les scientifiques. Il y a un libre arbitre. Le mot la semaine dernière a été lâché par le frère. Donc l'imam aujourd'hui confirme, il y a un libre arbitre. L'exemple que l'imam avait donné la semaine dernière, qu'il redonne cette semaine, l'homme qui décide d'aller boire. Il est libre d'agir, il est libre de décider. Il est libre de décider d'aller boire. Maintenant, est-ce que dans son destin, il va aboutir, est-ce qu'il va arriver jusqu'à l'endroit où il veut aller boire? Ça, par contre, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut avoir un tremblement de terre, il peut se faire écraser par une voiture, le magasin peut fermer, il peut arriver 10 000 choses. Mais par contre, la décision lui appartient. Comme on l'avait dit dans le premier hadith, justement, c'est les intentions qui priment. Donc l'homme, sur quoi il a une influence? C'est sur son intention. Maintenant, ce qui lui est destiné, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait une question d'Ordouane. J'ai écrit Ordouane avec W. L'invocation... L'invocation peut protéger d'un destin funeste. Enfin, du moins, l'invocation peut être protégée d'un destin funeste. L'imam dit oui, évidemment, en fait, parmi les manières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a de répondre à l'invocation, soit effectivement, il nous donne ce qu'on a demandé, soit il nous donne plus, soit il nous garde pour l'au-delà, soit, grâce à cette invocation, il nous enlève un mal qui nous était destiné. Et il nous donne aussi l'exemple de Ibn Saoud, qui faisait souvent l'invocation, il disait Allah subhanahu wa ta'ala, enfin, il demandait à Allah, il lui disait, si je suis destiné d'être parmi les mauvais, efface-moi et pose-moi parmi les bons. Deuxième question, c'était la question du le bon comportement, surtout envers sa famille, peut-il prolonger le destin en termes de longueur de vie? Et l'imam il répond oui. Et surtout par rapport à la famille, le fait de, surtout les parents,
le fait de se comporter, d'avoir un bon comportement vis-à-vis de ses parents peut prolonger effectivement notre durée de vie. Et il suffit juste pour ça de se rendre compte de l'importance des parents dans l'islam. Et c'est là que l'imam a ouvert une grande parenthèse. Je vais pas tout redire, mais juste, il a précisé l'importance effectivement des parents. Il nous a raconté l'anecdote d'un homme qui allait se plaindre au prophète parce que son père lui demandait assez souvent de l'argent pour qu'il puisse donner à sa sœur ou à sa tante, enfin la tante du fils. Donc le père demandait souvent à son fils, et donc le fils a fini par un jour aller se plaindre au prophète. Et cet homme, qui est le père donc, a mal pris cette scène et il se dit, mon fils, mon propre fils, non seulement il ne veut pas me donner, mais en plus il va carrément se plaindre de moi au messager. Donc il a vraiment mal pris, ça l'a frustré profondément. Et il a composé dans son esprit un poème. Et donc il allait vers le prophète, ce qu'il l'attendait. Et en allant vers lui, le prophète lui a dit dis-moi ce qui est au fond de ton cœur et que même tes oreilles n'ont pas entendu. Le prophète savait que cet homme s'était dit quelque chose au fond de lui. Donc cet homme a récité le poème qui s'était composé dans son esprit, et dans lequel en fait il parlait du fait qu'il a tout donné pour son fils, qu'au contraire il était heureux de voir son fils se nourrir et puiser dans l'argent du père pour se nourrir et pour grandir. Donc il était heureux. L'imam a trouvé le poème, ça se trouve بالعربي مترجم. قال له غذوتك مولود يهضر مع ولده في قلبه هكذا يخاطب في ولده والدمار هذاك تاعو اللي دارهولو فقال له غذوتك مولودا وعلتك يافعا صرفت عليك وانت كبير يعني كي كنت صغير كنت نصرف كي كبرت نصرف غذوتك مولودا وعلتك يافعا تا اي ما سويه سبق مش يافعا شيخ نعم يافعا يافع يعني كبير يعني اديلت هكذا اديلت اصلا هذا ما كانش صافي مش مركبين كيفيات اصلا شو غذوتك مولودا وعدتك يافعا تعل بما احنو عليك وتنهل إذا ليلة ضاقت بك السقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضالة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. Juste une petite parenthèse, ce que j'ai vu là, c'est Masha'Allah, très impressionnant. Le poème, il l'a trouvé, mais dans le désordre. Vous avez vu les jeux, les mots, les chiffres des lettres. C'est écrit en haut, en bas. كله وعجز الأبيات كل تحت. فأنا أقرأ من فوق. الشيخ ما شاء الله جابها لكم dans l'ordre. لأني نعرفها ولكن ما نعرفهاش ما نقدرش نمسح. ما شاء الله شيخ. الله يبارك. الله يبارك. ثم نصوم مليح. ما شاء الله. ما شاء الله على شيخ ما شاء الله encore en confiance. Donc juste dans le sens du poème, donc il parlait à son fils en disant voilà, j'ai dépensé pour toi quand tu étais enfant, j'ai dépensé pour toi quand tu étais adulte. Si tu tombes malade, c'est moi qui ai mal pour toi, comme si le mal m'avait touché moi. J'avais oublié un peu ce qu'il y avait dans le corps, au milieu, mais par la fin. Voilà, je souffre et je peine de ce qui te touche comme si c'était moi qui étais malade. Et quand tu es devenu grand, voilà, maintenant tu vas te plaindre de moi. Et donc il dit, si au moins tu ne me considérais pas comme un père, si tu n'avais pas le respect pour moi d'un père, au moins et avec moi le comportement du bon musulman vis-à-vis de son voisin. Ne serait-ce que ça. Et donc, quand il a fini ce poème, le prophète alayhi salam, je me venge. Frère et sœur, a attrapé donc le jeune
Et il l'a poussé dans les bras de son père, il lui a dit, toi et ton argent appartenaient à ton père. Et comme disait le chef, finalement, c'est concevable. Ne serait-ce que imaginez physiquement, on est une partie de notre père, de nos parents. On est une partie indivisible de nos parents. Donc on est comme si c'était une main de notre père. Donc notre père ne peut pas nous abandonner. On est partie intégrante de nos parents et donc ils peuvent pas nous délaisser comme ça pour rien. Ils ne peuvent pas nous dire ah c'est bon, je m'en occupe pas. Au contraire, ils s'occupent de nous, même peut-être voire mieux que lui, et il espère juste nous voir grandir et se fortifier. Comme disait tout à l'heure l'imam, il aimerait devenir pauvre parce que tu te nourris. Juste une autre anecdote qui m'avait marqué, c'était les Amin du prophète. Le prophète, pendant qu'il montait pour faire le dars du Jumu'ah, et il montait sur la chair, et à chaque fois qu'il montait sur une marche, il disait Amin. Il montait dans la deuxième marche, il disait Amin. Et la troisième marche, il dit Amin. Les compagnons qui étaient assis là ont entendu, ils n'ont rien dit, ils ont attendu. Une fois que le prêche était fini, ils avaient fini la salle. Sans les voir, ils lui demandaient au messager, explique-nous, on t'a entendu dire Amin plusieurs fois, pourquoi? Et donc, parmi les choses pour lesquelles il a dit Amin, en fait, il a dit voilà, j'ai entendu Jibril alayhi salam, il est venu me voir, il faisait des doigts, il faisait des invocations, et je disais Amin. Et parmi les invocations qu'il a fait, donc il nous a cité deux, celle d'un homme qui assiste au mois de Ramadan, qui termine le mois de Ramadan et qui n'en a pas profité pour éponger ses péchés. Voilà, pour cet homme-là, Jibril a fait l'invocation qui est une grande distance entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça? C'est une sorte voilà, éloignement. C'est pas maudire, mais presque. Voilà, éloignement. Voilà, directement. Et donc la même invocation pour celui qui a assisté au vivant de ses parents, qui était là pendant le vivant, du moins que ses parents étaient de son vivant, et qui n'en a pas profité justement pour rentrer au paradis par leur vie. Donc il y a une grande récompense à faire du bien à ses parents. Et si cet homme-là n'en a pas profité, justement une telle occasion, ben encore une fois, il invoque pour lui la distance. Et le prophète sallam a dit Amin, encore une fois. Celui qui maintient les liens de parenté. Oui. Ça concerne les liens de parenté. Oui, voilà, exactement. Ça concerne les liens de parenté. Donc, effectivement, l'importance des liens de parenté. On parlait du verset jusqu'après, c'est-à-dire que ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, et bien sûr, tes parents. Donc, dans le même verset, il y a d'obéir à Allah.